So very good day to all. We will ZEOTS question discussion. Questions arranged. We'll see that questions. Section A. The first question is, the displacement of a particle as a function of time is shown in the figure. The figure indicates that. But displacement time graph another graph the shape is parabolic. Parabolic shape displacement time graph parabolic shape axle uniform acceleration represent in the graph. The graph you can see that this is a displacement position time graph. This slope is inverse parabola. Slope it is having a retardation. Retardation it will remain constant. Position the body the speed finally the body is coming to rest. Then the explanation. So answer is option 1. The particle starts with a certain velocity but motion is retarded and finally the particle stops. The parabolic graph represents the acceleration. The inverse parabola slope value slope retardation. Finally the body is coming to rest. Okay, so answer is option A. Next question. The displacement time graph of a particle at time t makes an angle 45 degrees with the time axis. Well, position time graph and the slope represents the velocity, instantaneous velocity. Now, 45 degree create the displacement time graph of a particle at time t makes an angle of 45 degrees with the time axis. After 1 second, it makes an angle of 60 degrees with the time axis. 1 second create an angle of 60 degrees. Now, here one velocity, here another velocity. V1 value V1 value is equal to tan 45 tan 45. Tan 45 value is 1 V2 value it is equal to tan 60 tan 60 value is root 3. So what is the acceleration? That is A equal to V2 minus V1 divided by delta t. V2 value root 3 minus 1 divided by delta t value after 1 second 1 so that is 1.73 minus 1 is equal to 0.73 meter per second square. So answer is option 3. Understood? Okay. Next question number 3. A point traversed 3/4 of the circle of radius r in a time t. The magnitude of the average velocity of the particle in this time interval will be equal to 3/4 of the circle. Now, here we തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. 3/4 കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3/4 കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ടോട്ടൽ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് it is this displacement. Now, 3/4 cover baki r root 2 is the displacement. So that is r root 2 divided by time taken t. So the answer is r root 2 by t. Option 3. Is it clear? Okay. Last one. A body starting from rest is accelerated uniformly for 30 seconds. If x1, x2, x3 are the distance traveled in the first 10 seconds, next 10 seconds and the last 10 seconds, then the ratio of displacements will be equal to. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ബോഡിയുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ അവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം x1, രണ്ടാമത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ അവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം x2. പക്ഷേ ആക്സിലറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ 10 സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x3 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈമും സെയിം ആണ്. ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. Time interval same ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ x1 is equal to u ന്റെ വാല്യൂ 0 half into a into t square എന്ന് കൊടുക്കാം. യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് x1 plus x2 എടുക്കാം which is equal to half into a into 2t the whole square. correct? അപ്പോൾ x2 ന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? 4 into half at square minus x1 that is equal to 4x1 minus x1 which is equal to 3x1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ x2 ന്റെ വാല്യൂ എന്തായി? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3x1 എന്ന് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? സോ വാട്ട് വിൽ ബി x3? അതുപോലെ x3 സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് x3 ന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 5x1 എന്ന് കിട്ടും. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. x1 plus x2 plus x3 എടുക്കുക. 2t ക്ക് വരും 3t എന്ന് വരും. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 times x1 എന്ന് വന്നു.
അപ്പോൾ ratio എടുക്കുമ്പോൾ x1 is to x2 is to x3 will be equal to 1 is to 3 is to 5 എന്ന് കിട്ടും. So this is the ratio of distance covered in equal interval of time for any uniformly accelerated body. അത് vertical motion ആണെങ്കിലും horizontal motion ആണെങ്കിലും uniform acceleration ആണ്. Starting from rest ആണെങ്കിൽ it will be covering the displacements in the ratio of 1 is to 3 is to 5. There is a ratio of odd numbers starting from unity and it is proportional to 2n minus 1 എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. Proportional to 2n minus 1. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കാം. n-ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 1, 2, 3 എന്ന് കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Question number 5. If a body starts from rest and travels 120 cm in the 6th second, then what is the acceleration? If a body starting from rest and travels 120 cm in the 6th second. So displacement in nth second it is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 എന്നാണ്. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അവിടെ n-ന് വരെ നമ്മൾ 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 6th സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് 0. അപ്പോൾ a by 2 into 6 minus 1. കറക്റ്റ്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 6th സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 120 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ്. 120 സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് 1.2 മീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a by 2 into 12 minus 1 11. So final answer will be 0.218 meter per second square. കേട്ടോ? അത് നോക്കിയാൽ മതി. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3. അടുത്ത question number 6. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is labeled as reason. The assertion: the speed of the body can be negative. Speed cannot be negative. കേട്ടോ? Speed is always positive because speed ഒരു scalar quantity ആണ്. Speed is mentioned as distance by time ആണ്. Distance is always positive. Time is also positive. So speed cannot have a negative value. Reason: if the body is moving in the opposite direction of positive motion, then speed is negative. രണ്ടും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് you can see both assertion and reason are false. കേട്ടോ? Answer is option 4. Question number 7. A stone is thrown vertically upward with a velocity of 98 meter per second. Its velocity will be 0 after a time of. ഇപ്പോൾ stone is thrown vertically upwards. നേരെ മുകളിലോട്ട് എറിയുന്നത് with the velocity of u ന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 98 meter per second എന്നാണ്. Its velocity will be 0 after time of. Velocity 0 വരുന്നത് എവിടെയാണ്? മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ? മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 0ലേക്ക് വരുന്നത്. ആ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ചെല്ലാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ്. സോ ടൈം ഓഫ് അസെൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു u by g നമുക്കറിയാം. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ 98, ജിയുടെ വാല്യൂ 9.8. സോ TA ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 സെക്കൻഡ്. TA ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 സെക്കൻഡ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. Next, question number 8. A hammer is dropped into a mine. Its velocity at depth d, 2d and 3d are the ratio of velocity at depth of d, 2d and 3d. A hammer is dropped ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് v1 എന്ന് കൊടുക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് 2ഡിയിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ്. ഇത്രയും 2d ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് 3ഡിയിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ്. നമുക്കിത് v2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് v3 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇത്രയും 3d കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് v1 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിയിലുള്ള വെലോസിറ്റി v1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എസിന് വരും നമുക്ക് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? v സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു v² ടു as എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അല്ല v² v1 സ്ക്വയർ v1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2aക്ക് വരും ജി കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഡി കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്. അടുത്ത v2 വരെ ഏത് കൊടുക്കാം? റൂട്ട് ഓഫ് 2g ഇൻറ്റു 2d എന്ന് കൊടുക്കാം. v3 വരെ ഏത് കൊടുക്കാം? റൂട്ട് ഓഫ് 2g ഇൻറ്റു 3d എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ? v1 is to v2 is to v3 is equal to 1 is to root 2 is to root 3. Answer is option 2. Is it clear? Question number 9. A body falls freely for 10 seconds, but total time taken is equal to 10 seconds. Its average velocity during this journey will be equal to. Average velocity is equal to total displacement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം. താഴത്തോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് നമുക്ക് h എന്ന് കൊടുക്കാം. ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ t കേട്ടോ. അപ്പോൾ hന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ut പ്ലസ് ഹാഫ് gt സ്ക്വയർ എന്നാണ്. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ 0 വരും. അപ്പോൾ h is equal to ഹാഫ് ഇൻറ്റു ജിക്ക് വരും നമുക്ക് 10 കൊടുക്കാം. t സ്ക്വയർ ഇസ് 10 സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് 5 കിട്ടി. സോ h is equal to 500 മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം. 500 മീറ്റർ എടുക്കാം hന്റെ വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the average velocity? Average velocity is equal to 500 divided by time taken is 10 seconds. So average velocity will be equal to
50 meter per second. This is a method. The good method for uniformly accelerated bodies. For uniformly accelerated bodies, average velocity can be calculated by using v plus u by 2. Arithmetic mean here u in the value 0 v g into t and divide by 2. So we'll get the answer. Okay, v value gt plus u in the value 0 divided by 2. So g 10 into 10 divided by 2. Again we'll be getting it as 50 meter per second. Uniformly accelerated body average velocity will be equal to the arithmetic mean initial velocity plus final velocity divided by 2. You can use the direct equation of average velocity, that is the total displacement by time taken. Option 3 is the answer. Question number 10. A boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone, assuming g is 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is equal to. Tower and height h is equal to 20 meter drops a stone. The velocity with which it hits the ground, v equal to root of 2g into h. V is equal to root of 2 into g 10 h 20 20 into 20 so you will be getting 20 root 2. 20 meter per second. 20 meter per second. Answer is option 3. Question number 11. An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? One round of a circular track in 40 seconds now. So this is the circular track. One round complete cheyan edukkunna samayam. One round complete cheyan edukkunna samayam 40 second ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ he will be completing 1/40 round ആണ്. Right. അപ്പോൾ 2 minutes 20 seconds 2 minutes 20 seconds നമ്മൾ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയി? That is 2 minutes നമ്മൾ 120 plus 20 that is 140 seconds. അപ്പോൾ 140 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും? 1/40 into 140. That is equal to 7/2 അല്ലേ? 3.5 റൗണ്ട് ആണ്. 3.5 റൗണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 3.5 റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 പിന്നെ ഒരു അരയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ വരും കേട്ടോ. 3.5 റൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര വരും? ഇതല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് r plus r that is equal to 2r. So displacement will be equal to 2r. Answer is option 3. Clear? Question number 12. A cyclist accelerates from rest to a velocity of 72 km/h in 10 seconds. The cyclist is in a straight track. The acceleration of the cyclist will be equal to. So it is starting from rest on u in the value 0 to a velocity of 72 km/h. 72 km/h ആണ്. That is equal to 72 into 5/18 meter per second, 20 meter per second എന്നാണ്. So the acceleration a equal to v minus u by t അല്ലേ? അപ്പോൾ 20 divided by t യുടെ value 10. Answer is 2 meter per second square. Option 3 2 meter per second square. Okay. Next one. 13th question. If distance covered by a particle is 0, what can be its displacement? Distance covered by the particle is 0, the displacement will be equal to 0. കേട്ടോ, ഒരിക്കലും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരില്ല. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ തിരിച്ചു വരണം നിർബന്ധമില്ല. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1. 14. If the displacement is given by x is equal to 1 plus 2t plus 3t square, the value of instantaneous acceleration will be equal to. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഇക്വേഷന് x is equal to x0 plus ut plus half into 8t square ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാലോ. കാരണം ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദി ടൈം ഇൻ ദ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് 2. നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലും ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ടൈം എത്രയാ? 2 തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ x0ന്റെ സ്ഥാനത്താണ് 1 നിൽക്കുന്നത്, യുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് 2 നിൽക്കുന്നത്, ഹാഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് 3 നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഹാഫ് എ ഈക്വൽ ടു 3 ആയിട്ട് എടുക്കാം. എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 6 meter per second square ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3 6 units. ക്ലിയർ? അടുത്ത 15. The acceleration of body when its velocity time graph is parallel to the time axis is.
velocity time graph the graph തന്നിരിക്കുന്നത് time axis ന് parallel ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then the acceleration will be equal to 0. സംശയമില്ലല്ലോ. Slope of velocity time graph ആണ് acceleration. ആ slope ന്റെ value 0 ആണ്. അപ്പോൾ acceleration value എന്തായിരിക്കും? It will be equal to 0. കേട്ടോ. Question number 16. A man goes 10 meter towards north, then 20 meter towards east, and then displacement is equal to. 10 meter. നമുക്കറിയാം east north ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, ഇത് ഈസ്റ്റ് നിന്ന് എടുക്കാം, ഇത് നമുക്ക് വെസ്റ്റ് നിന്ന് എടുക്കാം, ഇതിനെ നമുക്ക് സൗത്ത് നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ. 10 meter towards north ആണ്. 10 meter towards north ഇങ്ങനെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10J എന്ന് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 meter towards east ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാ 20I വെക്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആയിട്ടും ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആയിട്ടും ഇത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആയിട്ടും ഇത് നെഗറ്റീവ് വൈ ആയിട്ടും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. What will be the displacement? So the equation for the displacement is equal to 10J plus 20I എന്നാണ്. So modulus value of S is equal to root of 10 square plus 20 square, that is root of 100 plus 200, that is 400. Root of 500 വരും. Answer is equal to 22.5 meter. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്, ഇതല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, അതിന്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ആൻസർ ഇസ് 22.5 മീറ്റർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വേണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 17. 17 question. A train has a speed of 60 km/h for the first 1 hour, 40 km/h for the next half hour, and its average speed will be equal to. Average speed ആണ് ചോദ്യം. Average speed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equal to total distance covered by time taken ആണ്. Total distance by time taken. Average speed equal total distance covered by time taken. അപ്പോൾ total distance covered എത്ര വരും? നമുക്ക് അതിന് S1 plus S2 കൊടുക്കാം. S1 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 60 km/h for the first 1 hour ആണ്. അപ്പം velocity into time അല്ലേ distance covered. Velocity value എത്രയാ? 60 km/h into 1 hour. So it is equal to 60 km എന്നാണ് displacement, 60 km. Then 40 km/h in the next half hour. So that is 40 km/h into 1/2 hour. That is equal to 20 km. So total distance covered will be equal to S1 plus S2, 60 plus 20, that is equal to 80 km on total distance covered. So what will be the average speed now? Average speed is equal to 80 divided by 1 hour plus 0.5 അല്ലേ, 1.5 hour വരും. So answer is 53.33. 1.5 എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 1 മണിക്കൂറാണ് 60 km/h പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അരമണിക്കൂറാണ് 0.5 hour എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1.5 hour ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 53.33. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 18. The distance traveled by the particle is proportional to the square of the time. Then particle travels with distance traveled is proportional to square of the time. S is proportional to t square ആണ്. നമുക്കറിയാം S is equal to ut plus half at square എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈമിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ 2 ആണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മളെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻസിലേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ബോഡീസിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന കേസാണ് ഈ S proportional to t square എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ. So question number 19. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is labeled as reason. Assertion: a car moving due north takes a turn and starts moving towards east with the same speed. There will be no change in velocity of the car. എന്നുള്ളത് വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റമുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും വെലോസിറ്റിക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. കാരണം വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആർ എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആർ ഇസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ കറക്റ്റ്. ആർ ഇസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. എ തെറ്റാണ്, അസേർഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ കറക്റ്റ്, അതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
മൂന്നാമത്തത് എ ഇസ് കറക്റ്റ് ആർ ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. എ തെറ്റും ആർ ശരിയുമാണ്. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം, ആർ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് എ ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ചോയ്സ് 4. Question number 20. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 25 meter per second from the top of a tower of 30 meter high. How long will it travel before it hits the ground? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എറിയുന്നത്, സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് 25 meter per second, initial velocity is equal to 25 meter per second. It is thrown upward. The top of the tower of height എത്രയാ 30 meter എന്ന് കൊടുക്കാം. And how long will it travel before it hits the ground? മോളിൽ ചെന്ന് തിരിച്ച് താഴെ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും, T1, നമുക്ക് അതിന് T1 എന്ന് കൊടുക്കാം. T1 is equal to 2u/g എന്ന് കൊടുക്കാം. 2 into യുവിന് വരെ നമുക്ക് 25 എന്ന് കൊടുക്കാം, ജിക്ക് വരെ 10 എന്ന് കൊടുക്കാം. So we'll be getting 50/10 which is equal to 5 seconds. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്, 5 seconds ആണ്. ഇനി ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം, ഈ സമയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അവിടെ h അറിയാം, യുവിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 25 തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഹെച്ചിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാം, h is equal to ut plus half into gt square എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് T2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് T1 എന്ന് കൊടുക്കാം, T2 എന്ന് കൊടുക്കാം, T2 square. അപ്പോൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 30, യുവിന്റെ വാല്യൂ 25, T2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഹാഫ് g is 5 into T2 square. Now simplify that, you will be getting T2 is equal to 1 second. രണ്ട് ആൻസർ വരും, കാരണം ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ആൻസർ വരും. ഏതാണ് ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് ആ വാല്യൂ എടുക്കുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 second എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ്, T1 plus T2 which is equal to 5 plus 1 6 seconds. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊരു മെത്തേഡാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ തീരും. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, you can use equation like this, minus h is equal to ut minus half into gt square എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ വരുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ബിക്കമിങ് നെഗറ്റീവ്, കാരണം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മുകളിലോട്ടും ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തോട്ടല്ലേ മോഷൻ വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ 0 വരും. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് മോഷൻ. അപ്പോൾ യു മുകളിലോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് താഴത്തോട്ടും വരും. അതാണ് minus h is equal to ut minus half gt square എന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്, വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് t is equal to 6 seconds എന്ന് കിട്ടും. ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. If a particle travels a distance s1 and s2 with speeds v1 and v2 in the same direction, then average speed of the particle will be equal to s1 and s2 and with velocity v1 and v2. അപ്പോൾ average speed എത്രയാണ്, s1 plus s2 divided by time t1 plus t2 എന്നല്ലേ. t1 വരെ നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം, s1 plus s2 divided by t1 വരെ നമുക്ക് s1 by v1 plus s2 by v2 എന്ന് കൊടുക്കാം. Direct question. So answer is option 1. Okay. Question number 22. Two identical metal spheres are released from the top of a tower after t seconds of each other such that they fall along the same vertical line. If air resistance is neglected, then at any instant of time during their fall, the difference between the speeds always remains same അല്ലേ. കാരണം രണ്ടും യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് വരുന്ന അതേ മാറ്റം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റിക്ക് വരുന്ന മാറ്റം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ബോഡിക്ക് 10 meter per second ആണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബോഡി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ബോഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു, അവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ബോഡി, ഈ പോയിന്റിൽ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും, 10 meter per second ആയിരിക്കും. അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും, 20 meter per second ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ 10 meter per second ആയിരിക്കുമല്ലോ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോഡി രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ സെയിം. ഇവൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിക്കും 20 meter per second വരും. അപ്പോൾ ഇവൻ എത്ര വരും, 30 meter per second. ആദ്യത്തെ ബോഡിക്ക് 30 meter per second വരും. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര തന്നെയാണ്, 10 meter per second. ഇവിടെ എത്ര തന്നെ ഡിഫറൻസ്, 10 meter per second. That is, the difference between the speeds will remain same at all instants. കേട്ടോ, ആ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം രണ്ടുപേരും യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്ന ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ്. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2. 23. Three different objects of masses m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along three different frictionless paths. The speed of three objects on reaching the ground will be in the ratio of three different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O. So ഇവിടെ നിന്നാണ് സെയിം പോയിന്റ് ആണ്.
3 objects ആണ്. 3 objects ഒരേ പോയിന്റിൽ താഴത്തോട്ട് വീഴാണ്. And the speed of the 3 objects on reaching the ground will be equal to 3ന്റെ സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി അപ്പോൺ ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ 3ഉം ജിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ then velocities will be the same. That is answer is 1:1 എന്ന് വരും. Option 1. 24. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion: the position time graph of a stationary object is a straight line parallel to the time axis. Stationary object in the position time graph, it is a straight line parallel to the time axis. ശരിയാണ്. Stationary object ആണ്. Position time graph നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ it will be a straight line parallel to the x-axis. Object will be at rest. For a stationary object, position does not change with time. ശരിയാണ്. അതും ശരിയാണ്. അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. Reason is the correct explanation of assertion. കേട്ടോ. Both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. Answer is option 1. Question number 25. A body falling from height h takes t1 time to reach the ground. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് t1 seconds ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ t1ന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? t1 is equal to √2h/g എന്ന് എടുക്കാം. ഇനി time taken to cover the first half of the height will be equal to ആദ്യത്തെ പകുതി ഹൈറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദ്യം. അതിന് നമുക്ക് t2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ t2 is equal to എന്ത് വരും? √2 into h/2/g. So that is t2 is equal to √2h/g by 2h/g by 2. That is t2 is equal to t1 by √2. t1 by √2 second. t1 by √2. Is it clear? So answer is option 1. Question number 26. If a ball is thrown vertically upwards with velocity 40 meter per second, its velocity after 2 seconds will be equal to its velocity after 2 seconds ആണ്. മുകളിലോട്ട് എറിയാണ്. മുകളിലോട്ട് എറിയുന്ന വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? u equal to 40 meter per second ആണ്. After 2 seconds the velocity will be equal to, so v is equal to u minus gt എന്ന് വരും. v is equal to u ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് 40 കൊടുക്കാം. minus 10 into 2. So we'll be getting 40 minus 20 meter per second എന്ന് കിട്ടും. It will be equal to 20 meter per second. മനസ്സിലായോ? Okay. Next, question number 27. 2 trains each 50 meter long are traveling in the opposite direction with respective velocities 10 meter per second and 15 meter per second. v1 the value is equal to 10 meter per second. v2 the value is equal to 15 meter per second. v2 will be equal to 15 meter per second. The time of crossing will be equal to, so what is the time of crossing? But t is equal to relative displacement divided by relative velocity എന്നാണ്. relative velocity എന്ന് എടുക്കാം. relative displacement എത്രയാണ്? 50 plus 50 വരില്ലേ? രണ്ട് ട്രെയിനും വരുന്നില്ലേ? രണ്ട് ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 50 plus 50 വരും. അപ്പോൾ 50 plus 50 relative velocity എന്ത് വരും? v1 plus v2, that is equal to 100 divided by v1 plus v2 is 25. So t is equal to 4 seconds. Equal to 4 seconds. Is it clear? Answer is option 2. Question number 28. A ball is dropped from the top of a tower 100 meter high. Simultaneously, another ball is thrown upward with the speed of 50 meter per second. After what time do they cross each other? എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോള് മോളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസും രണ്ടാമത്തെ ബോൾ താഴത്ത് മുകളിലോട്ട് എറിയുന്നതാണ്. സെയിം ലൈനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോൾ എറിയുന്ന വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് u2 is equal to 50 meter per second. ആദ്യത്തെ ബോൾ താഴത്തോട്ട് വരുന്ന വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് u1 ന്റെ വാല്യൂ is equal to 0 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. On the top of a tower of 100 meter high. So the height is 100 meter. After what time do they cross each other? So time ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Time equal to എന്ത് വരും? നമുക്കറിയാം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 100 അല്ലേ? അതല്ലേ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് u1 plus u2 എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ t is equal to 100 divided by u1 ന്റെ വാല്യൂ 0, u2 ന്റെ വാല്യൂ 50. So t is equal to 2 seconds. കേട്ടോ? So answer is option 2 seconds. Question number 29. A particle is moving with a constant speed in a circle. What is the magnitude of velocity? Magnitude of average velocity after half rotation.
അപ്പോൾ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ടേക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പകുതി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ, ബിയിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ താഴെ വരെ എത്തി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ചോദ്യം. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? ആർ പ്ലസ് ആർ അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2r. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ? ടൈം ടേക്കൺ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. സമയം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവൻ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് പൈ ആർ ആണ്, കവർ ചെയ്ത സ്പീഡ് വി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടിക്ക് വരും പൈ ആർ ബൈ വി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 into r ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ ബൈ വി. ആർ ക്യാൻസലായി. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2v ബൈ പൈ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2v ബൈ പൈ. മനസ്സിലായോ? ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2, 2v ബൈ പൈ. Question number 30. A car moving with a velocity of 10 meters per second can be stopped by the application of a constant force F in a distance of 20 meters. The velocity of the car is 30 meters per second. It can be stopped by this force in a distance of. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം u²/2a ആണ് അല്ലെ, ആണല്ലോ. അതിൽ മുകളിലും താഴെ ഞാൻ m വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് s is equal to half m u² divided by m into a എന്ന് വരും. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് m into a? ഫോഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫോഴ്സ് രണ്ടും സെയിം ആണ്, മാസ് സെയിം ആണ്, വെലോസിറ്റിക്ക് മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ എങ്ങനെ എടുക്കാം? എസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു u² എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. വേറെ ഒന്നിനും മാറ്റമില്ലല്ലോ. 30 യുവിന്റെ വാല്യൂ ഡബിൾ ചെയ്തു, 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കി. അപ്പോൾ s2 ബൈ s1 ഈക്വൽ ടു u2 ബൈ u1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഇസ് u2? 30, u1 10 divided the whole square. So we'll be getting 3 square, 9 കിട്ടും. അപ്പോൾ s2 equal to 9 times s1 എന്ന് വരും. 9 into s1 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? s1 എത്രയാ? 20. So we'll be getting 180 meter. So s2 is equal to 180 meter. Answer is option 4. Is it clear? Question number 31. Match the following ആണ്. Motion with constant acceleration. Acceleration constant ആണെങ്കിൽ it is 80 graph ആണ്. 80 ഗ്രാഫിൽ parallel to time x വരും. Motion with constant acceleration, constant deceleration ആണ്. Deceleration എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിനകത്ത് ഇൻവേഴ്സ് പാരാബോള വിൽ ബി ഡീസലറേഷൻ. അപ്പോൾ മോഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡീസലറേഷൻ വിൽ ബി ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഇസ് s1. മോഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സലറേഷൻ ഇത് വരും. At rest എന്ന് പറയുമ്പോൾ the position is not changing, so this will be at rest. Uniform velocity എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിനകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പ് കേട്ടോ. So answer is option 3. Option 3. Okay. 32. A ball takes t1 seconds to fall from a height of h1 and 2 t1 seconds to fall from a height of h2. Then h1 by h2 equal to. The equation h1 equal to half into g into t1 square. h2 equal to half into g into t1 വരെ ഇത് കൊടുക്കാം 2t1 the whole square എന്ന് കൊടുക്കാം. So we'll be getting h1 by h2 equal to 1:4. That is equal to 0.25. So answer is 0.25. Is that clear? Okay. 33. 2 stones are thrown from the top of a tower, one vertically upward and other downward with the same speed. Ratio velocity when they hit the ground will be equal to. ഒന്ന് നേരെ മുകളിലോട്ടും വെലോസിറ്റി u, മറ്റത് നേരെ താഴത്തോട്ട് വിത്ത് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി u ആണ്. പക്ഷേ ഇവൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഇവന്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? ഇവിടെ u തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ v, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ v തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടുപേർക്കും സെയിം ആണ്, h ആണ്. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും h തന്നെയാണ്. v equal to root of 2gh. But ratio velocities when they hit the ground is 1:1. Clear? Question number 34. A body freely falling from rest has a velocity v after it falls through a height of h. The distance it has fallen down further for its velocity to become double s. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് u equal to 0. h എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് കവർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ v ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ ഡബിൾ ആവാനായിട്ട് എന്തുമാത്രം ദൂരവും കൂടെ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ദാറ്റ് ബി h dash.
So what is the equation? What is V? V equal to root of 2gh. ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം? 2v the whole square minus v square equal to 2g into h dash. അപ്പോൾ 2v the whole square, that is 4v square minus v square is equal to 2gh dash. 4v square എന്ത് വരും? 4 into 2gh minus v square എത്രയാ? 2gh equal to 2gh dash. അപ്പോൾ 2g എല്ലാം cancel ആയി. 4h minus h is 3h. അപ്പം h dash is equal to 3h. H dash will be equal to 3h. So answer is option 3. Okay. Next one. Again, there is an assertion reason question. Question number 35. Given below are two statements. One is labeled as assertion, other one is labeled as reason. Assertion: the speedometer of an automobile measures the average speed of the automobile. തെറ്റാണ്. It measures the instantaneous speed ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് average velocity is equal to total displacement per total time taken. Average velocity is total displacement by per total time taken. ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതാണോ റീസൺ? അതല്ല. അപ്പോൾ assertion is false but reason is true. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കിയാൽ assertion false ആണ്, reason ശരിയാണ്, but it's not the explanation of assertion കേട്ടോ. Answer is option 3. Question number 36. The position of a particle at time t is given by x is equal to 2 plus 3t. Then the particle is moving with. So position time graph the power of t. X is equal to x is equal to 2 plus 3t എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം x is equal to ut plus half at square എന്നുണ്ട്. ഹാഫ് എയുടെ കൂടെ വരുന്ന ടൈമിൻ്റെ പവർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലറേഷന് പോകുന്ന കേസിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ടി ഷുഡ് ബി 2. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ടി ഇസ് 1 ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ്, യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ബോഡിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ? സോ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് 0, വെലോസിറ്റി ഇസ് യൂണിഫോം. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2. അടുത്ത a ball thrown upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower of height 25 cm. The maximum height ball can go above the ground will be equal to. അപ്പോൾ ഈ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ്. 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ആൻഡ് ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ബോളിൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിയുന്നത് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് 20 meter per second എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ദ ബോൾ ക്യാൻ ഗോ above the ground is equal to. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് h1 എന്ന് h2 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇത് നമുക്ക് h1 എന്ന് കൊടുക്കാം. What is h2? u square by 2g അല്ലേ? u square by 2g. u square വാല്യൂ 20 into 20 divided by 20. So you'll be getting 20 meter എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 20 plus 25 will be getting total height h is equal to h1 plus h2 വരും. So that is 25 plus 20, that is equal to 45 meter കേട്ടോ. So height is equal to 45 meter. Is it clear? Okay, next. Question number 38. A particle moving along a straight line with an initial velocity u and uniform acceleration a covers 17 meter in the second and 11 meter in the fifth second. Then acceleration and velocity will be equal to. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 17 meter in the second ആണ്. അപ്പോൾ s2 is equal to u plus a by 2 into എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡാ? second. 2 into 2 minus 1. 2n minus 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ s2ന്റെ വാല്യൂ 17 ആണ്. 17 equal to u plus a by 2 into 4 minus 1 3. അപ്പോൾ 3a by 2 എന്ന് കിട്ടും. Let this be equation number 1. അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 11 meter in the fifth second. അപ്പോൾ 11 equal to u plus a by 2 into n ന് വരെ നമുക്ക് 5 എന്ന് കൊടുക്കാം. 5 minus 1. So 11 equal to u plus a by 2 into 5 2s are 10 minus 1 9. So we'll be getting 11 equal to u plus 4.5 a എന്ന് കിട്ടും. Equation number 2. Again, you have to solve these two equations, find out what is the value for u, and then you can substitute and find out the value for a. Answer is option 3. That is u will be getting as 20 meter per second and a is equal to minus 2 meter per second square. കേട്ടോ? ഇതാണ് ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. A particle starts with an initial velocity of 5 meter per second. Its acceleration versus time t is as shown in the figure. The maximum speed of the particle will be equal to. AT ഗ്രാഫിനകത്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഏരിയ is equal to ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി. So what is area given? 1/2 into base 11 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഹൈറ്റ് നമുക്ക് 10 എന്ന് കൊടുക്കാം. is equal to v minus u എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? 5 വന്നു. 55 is equal to v minus u. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5. So v is equal to 60 meter per second. കേട്ടോ? പിന്നെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ? The area of acceleration time graph is change in velocity.
Question number 40. Figure shows the time acceleration graph for a particle in rectilinear motion. The average acceleration in the first 20 seconds will be equal to. Average acceleration delta V by delta T. Delta V is area of acceleration time graph. Area of AT graph is delta V. Area from 20 seconds it will be equal to 1 by 2 into first one triangle 1 by 2 into 10 into height 40 plus the AB that is length into breadth rectangle about 20 minus 10 is again 10 height is 40 so we'll be getting 200 plus 400 equal to 600 meter per second. So delta V is equal to 600 meter per second. In delta V by delta T. So therefore average acceleration is equal to delta V is 600, delta T value delta T is equal to 20. So we'll be getting 30 meter per second square. So the average acceleration is equal to 30 meter per second square. Is it clear? Question number 41. A body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B with velocities of 20 meter per second and 30 meter per second. V A value is equal to 20 meter per second. V B value is equal to 30 meter per second. The speed of the body at the midpoint of A and B will be equal to. So uniformly accelerated body velocity at the midpoint will be equal to root of VA square plus VB square divided by 2. This is the standard equation. Root of VA square 20 square, VB square value 30 square divided by 2. So we'll be getting VM is equal to 25.5 meter per second. So the answer is option 1. Okay. Question number 42. If a ball is thrown vertically upward with the speed u, the distance covered during the last second of its ascent will be equal to. Taratna molot arena ball. അവസാനത്തെ സെക്കൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റസ്റ്റിൽ വരും മുമ്പേ വീര വാല്യൂ 0 ആയി റസ്റ്റിൽ വരും മുമ്പേ അവസാനത്തെ ടി സെക്കൻഡിൽ അവൻ കവർ ചെയ്ത ദൂരം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അവസാനത്തെ ടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലേ, ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ടി സെക്കൻഡ് എന്ന് എടുക്കാം. അവസാനത്തെ ടി സെക്കൻഡും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ടി സെക്കൻഡും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ വരും താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മോളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ h is equal to half into gt square എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർഡ് will be equal to h is equal to half gt square. Answer is option 1. Question number 43. From the top of a tower, a stone is thrown up. Tower the molina or a colored the molo to the Molarino. There is the Tadavar and Samyam Thundertunda, it is T1 and the Varnitunda. Then a second stone thrown down with the same speed. Third to the Molarino with the same velocity. Third Thanagan Samyam number T2 in the Vodaka. The third stone released from rest reaches the ground in T3 second. ഇവിടുന്ന് റസ്റ്റിലാണ് താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് T3 എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the relation between T1, T2 and T3, we have standard equation T3 is equal to root of T1, T2. T3 equal to root of T1, T2. And എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക T3 is equal to root of T1, T2. Okay. Next one. The initial velocity of a particle moving along a straight line is 10 meter per second and its retardation is 2 meter per second square. The distance moved by the particle in the 5th second of its motion is equal to. Distance covered in the 5th second is 5th is equal to initial velocity value 10 plus acceleration acceleration retardation. The retardation number minus minus 2 by 2 into 2 into 5 minus 1. But 10 minus 5 to 10 minus 1 9. So the answer is 1 meter. Retardation പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൈനസ് കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ u plus a by 2 into 2n minus 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. റിട്ടാർഡേഷൻ ആയപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി കേട്ടോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 45. A particle moves along a straight line such that the displacement is given at any time t is given by s is equal to t cube. S is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4. The velocity when the acceleration is 0 is. The velocity when the acceleration is 0 is. So we need to find out what is the velocity when the acceleration is equal to 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. വെലോസിറ്റി is equal to ds by dt എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 3t square minus 12t plus 3 എന്ന് കിട്ടും.
Now what will be the acceleration? A equal to 60 minus 12. അല്ലേ? Velocity in the acceleration 0 ആണ്. അപ്പോൾ acceleration 0 ആവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും? A 0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 60 minus 12 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ t യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടില്ലേ? 2 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ആ 2 സെക്കൻഡിന്റെ ടൈം വാല്യൂ എടുത്ത് v യിൽ കൊടുക്കുക. So v is equal to 3 into 4 minus 12 into 2 plus 3. So 12 minus 24 plus 3. So we'll be getting minus 9 meter per second. So velocity will be equal to minus 9 meter per second. Is that clear? Okay, next. The velocity time graph of a body moving in a straight line is shown. Match the quantities of the column 1 and column 2. So തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അത് we can see the graph. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ 8 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടോട്ടൽ ഏരിയ. ഇത്ര ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ A1 ഈ A2 കേട്ടോ. അപ്പോൾ A1ഉം A2ഉം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു A1 പ്ലസ് A2 എന്ന് എടുക്കണം. A1ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാ 6 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്ര വരും 4 into 4 plus A2 എത്ര വരും? A2 is half into 3 into 2 8 minus 6 വരും കേട്ടോ 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നോക്കണം. അതുപോലെ അടുത്ത എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർഡ് ട്രാവൽ ഇൻ 10 സെക്കൻഡ് മൊത്തം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ 8 സെക്കൻഡ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ A1 എടുത്തു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് A1 മൈനസ് A2 എടുക്കും. നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ഏരിയന് മൈനസ് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ഏരിയസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ 10 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ A1 മൈനസ് A2 പ്ലസ് A3 എന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ. A1 മൈനസ് A2 പ്ലസ് A3 എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരും ഓപ്ഷൻ 2 കേട്ടോ. 1 ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ 8 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 15 മീറ്റർ വരും. ഇങ്ങനെ വരും ആൻസർ 15 മീറ്റർ കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അടുത്ത് 47 match the following. Answer is option 1. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് കേട്ടോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Drops of water fall from the roof of a building 18 meter high at regular intervals of time. At the instant the first drop reaches the ground, the fourth drop begins to fall. What are the distance of the second and third drop from the roof? അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ അത് there is a roof. റൂഫ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇവിടുന്ന് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 18 മീറ്റർ ആണ്. H is equal to 18 മീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. At the instant the first drop reaches the ground. ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് താഴെ എത്തുന്ന ആ സമയത്ത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ്. ഇത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഡ്രോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്. ഇവിടുന്ന് ഫോർത്ത് ഡ്രോപ്പ്, ഇത് തേർഡ്, ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നോക്കാം. So let this be H1, this is H2, ഇത് നമുക്ക് H3 ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് H1 പ്ലസ് H2 പ്ലസ് H3 ആണ് 18 മീറ്റർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ദ റൂഫ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ദ റൂഫ്. തേർഡ് ഡ്രോപ്പിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് H1 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഡ്രോപ്പിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് H1 പ്ലസ് H2 ആണ്. അത് ആദ്യം നമുക്ക് H1 കണ്ടുപിടിക്കാം. So that is H1 plus 3H1 plus 5H1 ആണ് 18, correct? Galileo's law of odd numbers വെച്ചിട്ട് 1:3:5 എന്നാണ്. അപ്പം H1 plus 3H1 plus 5H1 equal to 18. That is 9H1 ആണ് 18 എന്ന് വെച്ചാൽ H1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായി? 2 മീറ്റർ ആയി. H1 equal to 2 മീറ്റർ. എന്നാൽ തേർഡ് ഡ്രോപ്പ് റൂഫിൽ നിന്ന് 2 മീറ്റർ താഴെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ H2ന്റെ H1 plus H2, what is H2? H2 equal to 3H1 ആണ്. 3H1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into 2 വരും. That is equal to 6 മീറ്റർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് H1 plus H2 ആണ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡ്രോപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ റൂഫ്. അപ്പോൾ 6
6 അല്ല 2 plus 6 അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക സെക്കൻഡ് ഡ്രോപ്പ് 8 മീറ്ററും തേർഡ് ഡ്രോപ്പ് 2 മീറ്ററും ഫ്രം ദ റൂഫ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Next, the acceleration time graph of a particle moving in a straight line is as shown in the figure. The velocity of the particle at time t is equal to 0 is 4 meter per second. The velocity at 4 second will be equal to. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഏരിയ നോക്കുക, ഏരിയ ഇസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് 4 ആണ്, ഹൈറ്റ് 5 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു v മൈനസ് യു അല്ലേ. അതിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 10 ഈക്വൽ ടു v മൈനസ് യു വരും. അതിൽ 10 ഈക്വൽ ടു v മൈനസ് യു. യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 4 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ v ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. The velocity versus time curve of a moving point is as shown in the figure. The retardation S. Retardation എവിടെ വരുന്നത്? ഈ പോയിന്റിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഈ റിട്ടാർഡേഷൻ വരുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ വരുന്ന പോയിന്റ്. ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ വരുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ റിട്ടാർഡേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ വാട്ട് ഇസ് റിട്ടാർഡേഷൻ? എ ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലേ. സ്ലോപ്പ് എത്രയാ? ഫൈനൽ വാല്യൂ 0, ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 70 മൈനസ് 40. So we'll be getting minus 60 divided by 30 minus 2 centimeter per second square. Retardation ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വാല്യൂ സൈൻ എടുക്കാത്തത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 മൈനസ് 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചറിയിക്കാം. വിൽ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ഓൾസോ കേട്ടോ. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ഡിഡ് യുവർ എക്സാം വെൽ. താങ്ക് യു.